بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائن۔ پاکستان کسی کیمپ پالیٹکس پر یقین نہیں رکھتا، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ۔ بھارت کا روس سے تیل کی خریداری جاری رکھنے کا اعلان۔ بھارت نے روس سے روسی کرنسی میں تجارت کی تو سخت نتائج بھگتنا ہوں گے، امریکہ نے خبردار کر دیا۔ سری لنکا میں حکومت مخالف مظاہرے روکنے کے لیے ایمرجنسی نافذ۔ متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان آزاد تجارت کا معاہدہ طے پا گیا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے امریکی زلمے خلیلزاد کی ملاقات، افغانستان سے متعلق امور پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم عمران خان کے خلاف سازش میں ملوث اپوزیشن رہنماؤں پر بغاوت کے مقدمات درج کروانے پر غور۔ 88 سال بعد ترکی کی آیا صوفیہ مسجد میں نماز تراویح کی ادائیگی۔ پاکستان اور عالمی منظرنامے سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، اپنی آرا کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا کہنا ہے کہ پاکستان کسی کیمپ پالیٹکس پر یقین نہیں رکھتا، پاکستان سب کے ساتھ مل کر چلنا چاہتا ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے سیکیورٹی ڈائیلاگ کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان یوکرین بحران کے حل کے لیے سیز فائر ڈائیلاگ پر یقین رکھتا ہے۔ پاکستان روس اور یوکرین کے درمیان جنگ بندی کا مطالبہ کر رہا ہے۔ پاکستان کسی کیمپ پالیٹکس پر یقین نہیں رکھتا، پاکستان سب کے ساتھ مل کر چلنا چاہتا ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا مزید کہنا تھا کہ بھارت کی طرف سے میزائل پاکستان میں گرنا انتہائی تشویش کا باعث ہے۔ پاکستان نے بھارت کے میزائل گرنے کی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ بھارت پاکستان اور دنیا کو بتائے کہ اس کے ایٹمی اثاثے محفوظ ہیں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا کہنا تھا کہ پاکستان مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے ڈائیلاگ پر ڈپلومیسی پر یقین رکھتا ہے۔ پاکستان چاہتا ہے کہ بھارت کے ساتھ آبی تنازعات بھی ڈائیلاگ اور ڈپلومیسی سے حل ہوں۔ پاکستان مذاکرات پر یقین رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے دہشت گردی کے خلاف بڑی کامیابیاں حاصل کی ہیں، آخری دہشت گرد کے خاتمے تک کوششیں جاری رہیں گی۔ پاکستان نے عالمی برادری سے مل کر افغانستان کی مدد کی، افغان عوام کی مدد کے لیے مزید کام کرنے کی ضرورت ہے۔ آرمی چیف کا کہنا تھا کہ یوکرین کے بحران کے باعث افغان عوام کو بھلایا نہ جائے، پابندیاں لگانے کی بجائے افغانستان کے مثبت رویے کو بھی ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ دنیا کو افغانستان کو دوبارہ دہشت گردی کے مرکز بننے سے روکنا ہوگا۔ انہوں نے کہا ہے کہ خطے کی سیکیورٹی اور استحکام ہماری پالیسی ہے۔ پاکستان اہم اقتصادی خطے میں واقع ہے۔ پاکستان خطے کے مسائل کو شراکت داری سے حل کرنے پر گامزن ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکی دھمکی کے باوجود بھارت نے روس سے تیل کی خریداری جاری رکھنے کا اعلان کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق بھارتی وزیر خزانہ نے جمعے کو کہا تھا کہ بھارت روس سے تیل کی خریداری جاری رکھے گا۔ وزیر خزانہ نے واضح طور پر کہا ہے کہ نئی دہلی روس سے خام تیل کی خریداری جاری رکھے گا کیونکہ اس کے لوگوں کو عالمی قیمتوں میں اضافے کے بعد راحت پر تیل کی ضرورت ہے۔ وزیر خزانہ نے مزید کہا ہے کہ بھارت نے روس سے پہلے ہی تیل خریدنا شروع کر دیا تھا۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ گیس پر منتقلی مشکل تھی کیونکہ سپلائی کم ہو گئی تھی۔ واضح ہے کہ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاروف بھارت کی حمایت حاصل کرنے کے لیے نئی دہلی کے دورے پر ہے، جبکہ امریکہ اور برطانوی حکام بھارت پر ڈالر پر مبنی مالیاتی نظام کو نقصان پہنچانے سے باز رہنے کے لیے دباؤ ڈال رہا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکہ نے بھارت کو وارننگ جاری کر دی کہ اگر اس نے روس سے روسی کرنسی یا روپے میں تجارت کی تو سخت نتائج بھگتنا ہوں گے۔ بھارتی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق بھارت کا دورہ کرنے والے امریکی نائب مشیر قومی سلامتی برائے عالمی اقتصادیات دلیپ سنگھ نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت کو روس سے روسی کرنسی یا روپے میں تجارت کے نتائج بھگتنے ہوں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ امریکی
पाबंदियों के खिलाफ भारत ने रूस से तजारत की या तेल खरीदा तो मुतअद्दिद मगरबी ममालिक भारत पर सख्त पाबंदियां आयद कर देंगे। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अमरीकी कौमी सलामती मशीर ने भारत पर यह भी वाज़ह किया है कि अगर चीन के साथ एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल पर कोई कार्रवाई हुई तो भारत अमेरिका से मदद की तवक्का न करे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। श्रीलंका में संगीन इक्तिसादी बहरान के बायस हुकूमत के खिलाफ जारी मुजाहरे रोकने के लिए इमरजेंसी नाफज कर दी गई। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक श्रीलंका के सदर ने मुल्क भर में हंगामों और पुरतशद्दद वाक़यात के बाद इमरजेंसी नाफज कर दी। दारुल हुकूमत कोलंबो समेत मुख्तलिफ शहरों में रात का कर्फ्यू लगा दिया गया। श्रीलंका में संगीन इक्तिसादी बहरान के बायस दवाओं, ईंधन और खाने पीने की अशिया की शदीद किल्लत हो गई है। मुल्क में डीजल की किल्लत होने से 10 घंटे रोजाना बिजली बंद की जा रही है। कोलंबो में सैकड़ों मुजाहिरीन ने सदारती महल के सामने शदीद एहतजाज किया और सदर से इस्तीफा देने का मुतालबा कर दिया। श्रीलंका में गुज़िश्ता कई रोज से हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे जारी हैं। पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पों में मुतअद्दिद मुजाहिरीन जख्मी हो चुके हैं, जबकि कई मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया जा चुका है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल के दरमियान आज़ादाना तजारत का मुआहिदा तय पा गया, जिसके तहत 95% तजारती प्रोडक्ट्स कस्टम फ्री होंगी। आलमी खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल की वजारत मैशत और मुत्तहिदा अरब अमारात की वजारत खारजा की जानिब से जारी बयान में दोनों ममालिक के दरमियान आज़ादाना तजारती मुआहिदा तय पाने का ऐलान किया गया। इस मुआहिदे के तहत 95% तजारती प्रोडक्ट्स को कस्टम फ्री करार दिया गया है, जिनमें ज़राअत, खुराक, तिब, कॉस्मेटिक्स समेत दीगर अशिया शामिल हैं। इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात के आला हुकाम के दरमियान तय पाने वाले आज़ादाना तजारती मुआहिदे के तहत दोनों ममालिक के दरमियान तजारत को इंतहाई आसान बना दिया गया है। इस मुआहिदे पर दस्तखत की तकरीब जल्द होगी, जिसके बाद ये तारीखी मुआहिदा फौरी तौर पर नाफजुल अमल हो जाएगा। वाज़ेह है कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने 2020 में इसराइल को तस्लीम करके सफारती ताल्लुकात बहाल कर लिए थे, जिसके बाद दोनों ममालिक के दरमियान आज़ादाना तजारत के लिए बातचीत जारी थी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से साबिक अमरीकी नुमाइंदा खसूसी बराए अफगान अमूर ज़ल्म खलीजात की आहम मुलाकात। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक मुलाकात में अफगानिस्तान से मुतल्लिक मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा तावन पर भी बातचीत की गई। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी और इलाकाई सलामती पर भी तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने अफगानिस्तान में इंसानी बहरान के खतरे से निपटने के लिए आलमी कोशिशों की जरूरत पर जोर दिया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग में शिरकत पर ज़ल्म खलीजात का शुक्रिया अदा किया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ साजिशों में मुलव्वस अपोजिशन रहनुमाओं पर बगावत के मुकदमात दर्ज कराने पर गौर किया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कानूनी टीम का इजलास हुआ। ब्रीफिंग में बताया गया है कि हुकूमत गिराने के लिए अपोजिशन ने गैर मुल्की मावनत हासिल की, जो बगावत के ज़ुमरे में आता है। ज़राए के मुताबिक नए वज़ीर कानून फवाद चौधरी इस हवाले से कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करेंगे। दूसरी जानिब मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना था कि इन्हें वज़ारत कानून का इज़ाफ़ी कलमदान दिया जा रहा है और वो शहबाज शरीफ की जमानत मंसूख करवाने की दरख्वास्त दायर करेंगे। उन्होंने कहा है कि शहबाज शरीफ का वज़ीर आज़म बनने का ख्वाब टूट कर किरची किरची हो जाएगा। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। तुर्की की मशहूर तारीखी मस्जिद आया सूफिया में 88 बरस बाद नमाज तरावी की अदायगी की गई। इस्तांबुल में वाक़या इस मस्जिद में
रमज़ान अल मुबारक के लिए मुतअद्दिद तकरीब भी मुनक्किद की जाएंगी। तारीखी मस्जिद आया सूफिया को 24 जुलाई 2020 को 86 साल बाद इबादत के लिए खोला गया था, जिसको 1934 में एक म्यूजियम में तब्दील किया गया था और 2020 में इसे दोबारा मस्जिद की हैसियत दी गई थी। मस्जिद को कोरोना वबा के फैलाव के खतरे के बाद इस्तेमाल नहीं किया गया। ताहम वैक्सीनेशन और कोविड के केसेस में कमी को देखते हुए तुर्क हुक्काम ने रमज़ान अल मुबारक के लिए मस्जिद को दोबारा खोलने का फैसला किया है। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।